میں جس شاعر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں یہ بیسیکلی کانپور انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ترک وطن 1950 میں کیا تھا. آج کل کراچی میں رہ رہے ہیں یہ. اور ان کی مطبوعات پتھر کی لکیر، زخم گل، حرف مکرر، ابجد، خزاں کی آخری شام وغیرہ ایک زیر طبع اساس چھپ چکی. جی چھپ چکی بتا رہے ہیں. اس میں زیر طبع لکھی ہے جو میرے پاس کاغذ ہے. ایرو بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سوری، باقی میں خود بتا دوں. تو یہ سرشار صدیقی صاحب ہیں. آپ کے درمیان آپ ان سے کلام سماعت فرمائیں. شکریہ. پہلے تو میں آپ کو انتہائی تازہ یعنی آج ہی کی لکھی ہوئی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب میں 26 ستمبر کو آپ کے اس عظیم ملک میں وارد ہوا تو رات تھی. منظر ایسے نہیں تھے کہ میں ان کو صحیح طریقے پر دیکھ سکتا. میں مہمان تھا اپنی بہن ہمارا رحمان کا. صبح ہوئی تو میں نے ایسے رنگ اور ایسی خوشبو دیکھی کہ بس میرے ذہن میں یہ تصور ابھرا کہ یہ، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ بہار کے آخری دن ہیں. یہ تاثر میرے ذہن میں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس پر کچھ کہوں گا. آج کچھ میرے دوست پیرا صاحب نے بڑی مہربانیاں کی اور مجھے خوب گھمایا. تو شام میں چند سطریں، چند نظمیں، چند مصرے ہیں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. یہاں جو پہنچا تو میں نے دیکھا، یہاں جو پہنچا تو میں نے دیکھا، بہار کے آخری دنوں میں بھی یہ زمیں سبز پوش تھی اور لچکتی شاخوں، چمکتے پتوں، مہکتے پھولوں نے مجھ کو پاگل بنا دیا تھا. یہاں جو پہنچا تو میں نے دیکھا، بہار کے آخری دنوں میں بھی یہ زمیں سبز پوش تھی اور لچکتی شاخوں، چمکتے پتوں، مہکتے پھولوں نے مجھ کو پاگل بنا دیا تھا. میں سوچتا ہوں جب اس زمیں پر بہار کا آخری زمانہ بھی اس قدر پربہار ٹھہرا تو پھر بہاریں جب اپنے عہد شباب پر مشکبار ہوں گی، علامت اعتبار ہوں گی، تو اس زمیں کے مشام کا کیا مقام ہوگا. میں سوچتا ہوں جب اس زمیں پر بہار کا آخری زمانہ بھی اس قدر پربہار ٹھہرا تو پھر بہاریں جب اپنے عہد شباب میں مشکبار ہوں گی، علامت اعتبار ہوں گی، تو اس زمیں کی مشام کا کیا مقام ہوگا. میں ایک مسافر ہوں، لوٹ جاؤں گا. پھر بھی اتنا یقین ہے مجھ کو کہ جب یہاں پھر بہار ہوگی تو دور افتادہ سرزمیں پر خزاں زدہ آدمی کے خوابوں میں نکھتوں کا خرام ہوگا. میں ایک مسافر ہوں، لوٹ جاؤں گا. پھر بھی اتنا یقین ہے مجھ کو کہ جب یہاں پھر بہار آئی تو دور افتادہ سرزمیں پر خزاں زدہ آدمی کے خوابوں میں نکھتوں کا خرام ہوگا اور اس کا ویران نطق موج صبا کی مانند پھول سے ہم کلام ہوگا. خزاں زدہ آدمی کے خوابوں میں نکھتوں کا خرام ہوگا اور اس کا ویران نطق موج صبا کی مانند پھول سے ہم کلام ہوگا. سکوت کی بے صدا زباں پر بہار مغرب کو غائبانہ سلام ہوگا. مہربانی عنایت. اب میں آپ کو یہ بھی نیا ہے، اتنا نیا نہیں جو میں نے سنایا.
सब मुझे कुछ लोगों की नज़मों से ये हौसला बंधा कि मैं आपको नज़म का एक नया रुख पेश करूं। इसे नज़म समझ के सुनिएगा। इसकी लीनिंग या इसकी जो सतह है वो थोड़ी मजहबी है, अगर आपको गवारा हो। लोग नाते कहते हैं, मैंने नात का हवाला अपने रहबर की वालिदा माजिदा को बनाया है। इसका उन्वान है उम्मुन नबी, और इसका लहजा नात का है। सिलसिला नूर के ज़ुहूर का था, सिलसिला नूर के ज़ुहूर का था, कायनात इंतज़ार शौक में थी। सिलसिला नूर के ज़ुहूर का था, कायनात इंतज़ार शौक में थी, और तख्लीक़ कायनात का राज सूरत इंकिशाफ चाहता था। और तख्लीक़ कायनात का राज सूरत इंकिशाफ चाहता था। मिसरे सुनिए। क़िबले अर्श व फर्श के अतराफ, क़िबले अर्श व फर्श के अतराफ, काबा इज़्ने तवाफ चाहता था। सिलसिला नूर के ज़ुहूर का था, कायनात इंतज़ार शौक में थी, और तख्लीक़ कायनात का राज सूरत इंकिशाफ चाहता था। क़िबले अर्श व फर्श के अतराफ, काबा इज़्ने तवाफ चाहता था। और वो राज, ये कुछ नाजुक मिसरे हैं और तवज्जो तलब। और वो राज तेरे बतन में था, और वो राज तेरे बतन में था, लौहे महफूज अर्श की मानंद, कलमे एतबार की सूरत। जिसका साया न होगा उसके लिए तेरे साये का इंतखाब हुआ। जिसका साया न होगा उसके लिए तेरे साये का इंतखाब हुआ। तेरा उम्मुन नबी खिताब हुआ। वो फैसला है निज़ाम कुदरत का, फैसला है निज़ाम कुदरत का। शाख लाजिम है फूल से पहले, तेरी तख्लीक नागुज़ीर हुई दो जहां के रसूल से पहले। तेरी तख्लीक नागुज़ीर हुई दो जहां के रसूल से पहले। और तेरी अज़मत का क्या ठिकाना है, तुझसे जिब्रील हम कलाम हुए आयतों के नुज़ूल से पहले। क्या कहने, वाह। अब सभी पुरानी गज़ल पेश कर रहा हूँ मुझे। मतलब है, मेरे वजूद को उसने अजब कमाल दिया, मेरे वजूद को उसने अजब कमाल दिया, कि मुश्ते खाक था अफलाक पर उछाल दिया। मेरे वजूद को उसने अजब कमाल दिया, कि मुश्ते खाक था अफलाक पर उछाल दिया। शेर तवज्जो तलब। मका को झूठे मकीनों से पाक करना था, मका को झूठे मकीनों से पाक करना था। सो मैंने दिल से हर उम्मीद को निकाल दिया। मका को झूठे मकीनों से पाक करना था, मका को झूठे मकीनों से पाक करना था।
सो मैंने दिल से हर उम्मीद को निकाल दिया। और मेरी तलब में तकल्लुफ भी इंकिसार भी था, मेरी तलब में तकल्लुफ भी इंकिसार भी था, वो नुक्ता संज था, सब मेरे हस्बे हाल दिया। वो बदल के रख दिए हिजरो विसाल के मफहूम, बदल के रख दिए हिजरो विसाल के मफहूम, मुझे तो उसने बड़ी कश्मकश में डाल दिया। बदल के रख दिए हिजरो विसाल के मफहूम, मुझे तो उसने बड़ी कश्मकश मुझे तो उसने बड़ी कश्मकश में डाल दिया। बदल के रख दिए हिजरो विसाल के मफहूम, और मुझे तो उसने बड़ी कश्मकश में डाल दिया। शेर मुलाजा हो, मैं उसकी बंदा नवाजी के रम्स जानता हूँ, मैं उसकी बंदा नवाजी के रम्स जानता हूँ, कि रिज़्क़ शौक दिया, लुक़्मा हलाल दिया। मैं उसकी बंदा नवाजी के रम्स जानता हूँ, मैं उसकी बंदा नवाजी के रम्स जानता हूँ, कि रिज़्क़ शौक दिया, लुक़्मा हलाल दिया। आखिरी शेर है, मेरे खुदा ने अता की मुझे ज़बां और फिर, मेरे खुदा ने अता की मुझे ज़बां और फिर ज़बां को मर्तबे जुर्रते सवाल दिया।